السلام علیکم، یہ ہے ایئر وائی نیوز۔ میں ہوں رافعہ اوان اور میں ہوں مہرین افتخار۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ شدید بارشوں کے بعد ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج۔ سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان انٹرچینج سے کاٹلنگ تک اور موٹر وے M1 پر پشاور سے برہان تک بند۔ M3 M4 M5 ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ لاہور ایئرپورٹ پروازوں کے لیے بند۔ قومی شاہراہ N5 پر اور انڈس ہائی وے پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ کورونا میں مزید 2 افراد انتقال کر گئے۔ مزید 1467 مریضوں میں وائرس کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 3.33% رہی۔ گزشتہ روز 43,540 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ کراچی اور لاہور میں سب سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے۔ اومیکرون کی وار بھی جاری۔ اسلام آباد میں مزید 95 اور لاہور میں 20 کیسز رپورٹ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی بیٹھک آج ہوگی۔ کابینہ سمندر پاک پاکستانیوں کے لیے ہاؤسنگ منصوبے کی منظوری دے گی۔ فاٹا اور پاٹا میں نان کسٹم گاڑیوں کی رجسٹریشن میں ڈیوٹی ٹیکسز کی 1 ٹائم چھوٹ کی منظوری دی جائے گی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے مسودے کی منظوری کا بھی اجلاس میں نجکاری کمیٹی کے 31 دسمبر کے فیصلوں اور ECC کے گزشتہ 2 اجلاسوں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیک ڈور رابطوں میں بڑی پیش رفت۔ نواز شریف نے اپنی جماعت کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ نون لیگ کے 1 سے زائد اہم رہنماؤں کی ایوان نیوز کی خبر کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق لیگی رہنماؤں کا موقف ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا عمران خان کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا جائے۔ ہم آئینی طریقہ ہی اپنانے کے حامی ہیں۔ جو ان ہاؤس چینجز بنانا چاہتا ہے پی پی اور نون لیگ ایک ہوں تو ان ہاؤس تبدیلی میں مشکل نہیں ہوگی۔ امید ہے آئینہ انتخابات کے معاملے پر بھی اتفاق رائے جلد ہوگا۔ شہباز شریف کی بلاول بھٹو سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات قومی اسمبلی ایوان میں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ منی بجٹ پر حکومت کے خلاف مل کر جدوجہد کرنے کا عہدہ۔ دونوں رہنماؤں کا حکومت مخالف تحاریک پر وفود کے ہمراہ ملاقات کرنے کا فیصلہ۔ مقصد اپوزیشن کی طرف سے حکومت مخالف مؤثر احتجاج کرنا ہے۔ شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ۔ ملکی سیاسی صورتحال اور احتجاجی تحریک پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا مارچ ایک ساتھ شروع کرنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی نے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی حمایت کر دی۔ پی پی وفد ANP قیادت کو باضابطہ لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دے گا۔ پارٹی سے ہم بیک ڈور نہیں اوپن ڈور رابطے کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ سارے آپشن ڈسکس ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے بیک ڈور نہیں بلکہ اوپن ڈور رابطے کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ نے AIY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ کہا بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ آج ہم اشریے میں تھے۔ ہمارے پاس تمام آپشن کھلے ہیں۔ لانگ مارچ، عدم اعتماد، تمام آپشنز پر بات ہوئی ہے۔ اب متحدہ اپوزیشن مل کر حکومت کو گھر بھیجے گی۔ حکومت کا جانا ٹھہر گیا۔ نواز شریف کی بھی یہی رائے ہے کہ اس حکومت کو ہر صورت ہٹایا جائے۔ سانحہ مری حادثہ تھا یا قتل؟ سانحہ انتظامی نااہلی اور مجرمانہ غفلت کے باعث پیش آیا۔ اپوزیشن کا سانحہ مری پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا عمران خان نیازی آپ سے کام نہیں ہو رہا تو مستعفی ہو جائیں اور گھر جائیں۔ سانحہ مری انتظامی نااہلی کا ایک ایسا فعل تھا جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک نیرو اسلام آباد میں سو رہا تھا، دوسرا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کی تیاری کر رہا تھا۔ 23 افراد کے قتل کی ذمہ دار حکومت ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، وزیر اعظم اور وزراء میں متاثرین سے ذرا ہمدردی دکھائی نہیں دی۔ وزیر اعظم ہاؤس سے 2 گھنٹے دور سانحہ ہوا، کوئی تو نوٹس لیتا، کوئی تو مدد کو پہنچتا۔ ضمنی بجٹ کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس آج بھی جاری رہے گا۔
गुज़श्ता रोज़ के हंगामा खेज सेशन में फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को शोबदाबासी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा 30 साल हुकूमतें करने वाले हमसे सवाल कर रहे हैं। शरीफ फैमिली अपने मोहल्लात ना बनाती, मरीज पर वसाइल खर्च किए होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हर हादसे पर सियासत के सिवा उनके पास कहने को कुछ नहीं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर चीज़ नई बनाना पड़ रही है। बड़े हॉल में आने से उनके दिल बड़े नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सानहा मरी पर हक़ाइक़ जल्द अज जल्द कौम के सामने लाने की हिदायत। कहा सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मरी में रिहाइश की कमी को दूर करने पर जोर दिया। जदीद तरीके से सारे मामले को हैंडल किया जाए। इंतज़ामिया ने मरी और गलियात जाने के लिए आयद पाबंदी में 24 घंटे की मज़ीद तौसी कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया मरी और मुल्हिका इलाकों के रिहायशियों पर पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। अशिया खुर्दनोश और तवानाई पर टैक्स लगाए गए तो MQM मिनी बजट के हक में वोट नहीं देगी। सेनेट के अलावा कौमी असम्बली में भी मुखालिफत करेंगे। हुकूमत की अहम इत्तेहादी MQM का बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक MQM ने मिनी बजट के हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को तजावीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक MQM ने कहा दूध, दही, ब्रेड, नॉन मुतबादिल तवानाई पर टैक्स की हिमायत नहीं करते। ज़राई आमदनी पर टैक्स लगाया जाए। ARY न्यूज़ पर खबर चलने के बाद हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज कई बाअसर कैदी सेंट्रल जेल मुंतकिल। जिना हॉस्पिटल में 5.5 माह से मौजूद कैदी किशोर कुमार को वापस सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुत्तहिदा के सईद भरम समेत 12 मजीद कैदी प्राइवेट हॉस्पिटल से सेंट्रल जेल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक सजा याफ्ता और बाअसर कैदियों को बहादुराबाद के निजी हॉस्पिटल में रखा गया था। महकमा सेहत ने बताया बाअसर कैदियों को हॉस्पिटल के जाली खतूत पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रखा गया था। जिना हॉस्पिटल में इस वक्त सिर्फ 2 कैदी हैं जिनको जल्द जेल भिजवाया जाएगा। सजा याफ्ता बाअसर कैदियों को हॉस्पिटल में रखना बहुत मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PTV और ARY के कंसोर्शियम से तारीखी मुआहिदा कर लिया। शायकीन PSL सीजन 7 PTV और A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे। मुआहिदे पर दस्तखत PCB हेडक्वार्टर्स में हुए। कंसोर्शियम ने ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए सबसे ज़्यादा 4 अरब 35 करोड़ रुपए से ज़ायद बोली लगाई। चेयरमैन PCB रमीज राजा की तारीखी मुआहिदे पर PTV और ARY को मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा कि PSL कौमी शनाख्त बन चुकी है। A स्पोर्ट्स नया और HD चैनल है। HD में क्रिकेट देखने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। रमीज राजा का मुस्तकबिल में ARY और PTV को साथ लेकर चलने का अज़्म। PSL सीजन 7 27 जनवरी से शुरू होगा। रियासत को इस घिनौने खेल, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक घिनौना खेल है, इससे रियासत को रोकना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट के इस इशू पे आप हमें अपना हिस्सा समझें। कराची में सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के धरने में आमद। मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब में कहा धरने के शुरका का कराची तहसीन के मुस्तहिक हैं। कराची से जीने का हक छीना जा रहा है। जागीरदाराना व डराना सोच के हामिल लोगों ने बल्दियाती कानून मंजूर किया। बल्दियाती कानून के खिलाफ मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुस्तफ़ा कमाल की आमद का खैर मकदम। कहा मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेगा। ये धरना शहर के हक के लिए है। फास्ट बॉलर वहाब रियाज मकई बेचने निकले। वहाब ने मकई वाले की जगह ली और भट्टे भी भूने। गाहक वहाब रियाज को देखकर हैरान। वहाब ने वीडियो शेयर कर दी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2132 दरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 212 दरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।